Okay. Hello, everybody. Thank you for joining us today for the live presentation or watching the recording of the webinar at a later date. I will say a few words to introduce our webinar today. I will say a few words about our organization, Legal Information Network for Ukraine, or LINU. First, I will also say that the presentation today will be done in English with translation in Ukrainian. Can I translate, Соня? Доброго дня всім, хто приєднався, або тим, хто буде цей ефір в запису. Сьогоднішній ефір буде проводити англійською мовою з перекладом на українську. Соня? Thank you. So my name is Sonia Delman, and I'm one of the founders of the project Legal Information Network for Ukraine, or LINU. Мене звати Соня Делман, я одна із засновниць проєкту LINU, і ви всі знаєте, мабуть, вже іммігрантом. Сегодня нам помогает с технической и логистической. Today we're helped with the technical and the logistical part of the program by Katya Fomina, who is another co-founder of LINU. Еще один основатель LINU, Катя Фоміна, помогает нам Ще один помічник, Катя Фоміна, допомагає нам з логістичної позиції проводити сьогоднішній семінар. I'm a lawyer, but I'm not an immigration attorney. I do not specialize in immigration. Я також є юристом, але я не спеціалізуюсь саме у вопросах імміграції, питаннях імміграції. Today our webinar will address the topic of the special immigrant juvenile status, which is a pathway to a green card for those young people who cannot be reunited with a parent for various reasons. Сьогоднішній наш семінар присвячений спеціальному статусу неповнолітніх іммігрантів, які з певних причин не можуть возз'єднатися з родиною та повернутися до себе на батьківщину. This webinar will be presented by Stefaní Люберт, who is an immigrant youth advocacy program managing attorney at HIAS Пенсільванії. Сьогодні I think we may have lost Christina. Christina, you're breaking up a little bit for me, maybe without a video. Окей. На сьогоднішньому семінарі буде виступати Стефані Люберт. Вона є керуючим адвокатом програми захисту прав іммігрантів в організації HIAS, штату Пенсільванія. And also Джастін Міксон, who is an experienced attorney in SIJS and who also practices in Pennsylvania. Також наш сьогоднішній гість – це пан Джастін Міксон. Він є досвідченим адвокатом саме у питаннях SIJS, тобто у питаннях по спеціальному статусу неповнолітніх мігрантів, і він також практикує у Пенсільванії. This webinar is being translated into Ukrainian by Kristina Головакова, who fled from Ukraine and arrived in the US in March 2022 with 2 of her minor children.
І цей семінар перекладає Крістина Головакова, це я, дуже приємно. В марті 2022 року я приїхала з України через війну сюди, в США, з 2 неповнолітніми дітьми. Christina lives in Ithaca, New York, and she's a teacher of Russian, Ukrainian, and literature. Крістіна, тобто я живе в штаті Нью-Йорк, в місті Ітака, і я є викладачем української, російської мови та літератури. Дякую, Соня. A couple of words about our project Linum. We were founded in order to provide free, current, and precise immigration information to those who are suffering as a result of the war in Ukraine and would like to come to or remain in the United States. Декілька слів про наш проєкт Ліну. Він був створений саме для допомоги українців, які не можуть повернутися до України, і саме ми допомагаємо у вирішенні імміграційних та легальних питань. On our website, you will be able to find a library of information articles about relevant immigration topics presented in English, in Ukrainian, and in Russian. На нашому сайті є бібліотека, там, де ви можете знайти законодавчі акти та записи, які є там і англійською, і російською мовою, і українською також, Соня, я вибачте. І також українською мовою. These articles are written and checked by our team of experienced volunteer attorneys, and they also constantly update this information. Всі ці статті написані досвідченими юристами, і також ви можете завжди отримати доступ до цих документів. We also hold live webinars and question and answer sessions, and you can sign up to attend these webinars, and you can usually ask questions live, and you can ask them in Russian or English, or sometimes in Ukrainian as well during the session. Ми також проводимо вебінари або сесії, які проходять наживо, і ви завжди можете задати цікавлячі вас питання українською, англійською або російською мовами. And if unable to ask questions during these live sessions, you can also submit questions to us using a function on our website called Ask a Lawyer, and we will coordinate responses to you with immigration information or from an immigration attorney. Якщо ви не встигаєте або не маєте можливості завдати запитання під час сесії або вебінару наживо, ви завжди можете скористатись сайтом Ask Lawyer, цією функцією на сайті, і всі ваші питання будуть адресовані відповідно професійним юристам і адвокатам саме з імміграції, і ми знайдемо можливість відповісти всім вам на ваші цікавлячі вас запитання. And lastly, I should say that today we will, because of various constraints, we will not, you will not be able to ask questions during the webinar. But if you do have questions about this or any other immigration topic, immigration law topic, please contact us using the function that I'm posting in the chat. It's the Ask a Lawyer function, and you can submit your question to us at any time.
І сьогодні, на жаль, у вас не буде змоги завдати запитання наживо під час вебінару, але не забудьте скористатися функцією Ask Lawyer, запитай юриста, і коли у вас будуть питання, будь ласка, адресуйте, і ми знайдемо можливість відповісти вже після вебінару. And now I will pass on the word to Stephanie and Justin so that we can begin our presentation. Thank you very much. Зараз дозвольте мені передати слово Стефані та Джастину. Дякуємо вам за увагу. Great. Well, welcome everyone. And as it was already mentioned, today we will be discussing the unique and often overlooked path to legal status in the U.S. called Special Immigrant Juvenile Status. Доброго дня всім, рада вас вітати. І сьогодні, як вже було сказано, ми будемо розглядати унікальну можливість для молоді, таку як спеціальний статус для неповнолітніх мігрантів. Congress created Special Immigrant Juvenile Status, or as we like to call SIJS, as a special path for youth who have been abused, abandoned, and/or neglected by one or both of their parents. Конгрес визначив спеціальний шлях для отримання законного постійного проживання неповнолітніми, які були занедбані, покинуті або з ким жорстоко поводились батьки, або один із батьків, і це саме спеціальний статус для неповнолітніх іммігрантів, SIJS. SIJS is a path to lawful permanent residency, or a green card. And we will talk a little bit more about the process, but it's a two-step process that involves obtaining an order with special findings in a state court, as well as filing a petition with the U.S. government, USCIS. Надання цього статусу – це унікальна можливість отримати постійне проживання, резиденції, статус резидента в США, і потім мати можливість отримати грін-карту, зелену карту. Тобто буде декілька шляхів, про які ми поговоримо, які будуть потрібні для тих, хто буде шукачем саме цього статусу. So we will start off by discussing the state court proceedings, or the juvenile court process. Ми почнемо з першого кроку. Це суд у справах неповнолітніх, і там ви маєте пройти певний процес. The type of juvenile court will vary from state to state. This part of SIJS is very state specific. So depending on where you live, will depend on what type of court or proceeding you're seeking this juvenile court order. And so some examples might be custody court, family court, dependency court. Типи судів неповнолітніх відрізняються від штату до штату. Буде залежати, де саме ви подаєте на отримання спеціального статусу неповнолітніх іммігрантів, але майте на увазі, що є декілька прикладів державних судів, які відповідають цьому значенню. Це може бути суди у справах неповнолітніх, сім'ї, утриманців, сиріт, опікунів, заповіту та неповнолітніх правопорушників. And so once in court, a judge must make special findings, and these findings must include language
that says reunification with one or both parent is not viable due to these three reasons, either abuse, abandonment, or neglect. And also that it would not be in the best interest of the child to return to their country of birth. Коли ви звернетесь до суду у справах неповнолітніх, суддя, по-перше, має буде з'ясувати такі два пункти. По-перше, що об'єднання з батьками чи одним із батьків не є в інтересах неповнолітнього. І на це є три дуже серйозні причини: жорстоке поводження, недбалість або покинутість, або аналогічну підставу, яка визначена законодавством цього штату. І також не є в інтересах дитини, в інтересах неповнолітнього повернутися в країну свого народження, тобто на свою батьківщину. Стефані? In most states, this process has to be completed. So the process of obtaining the juvenile court order must be completed before the youth turns 18. But there are a few states that will allow the order to be attained before the youth is 21. So it's just very important to pay attention to the laws in your state. Дуже важливо уділяти певну увагу законам саме того штату, де ви будете подавати у суд у справах неповнолітніх, тому що, наприклад, в більшості штатів потребують, щоб цей круг, але деякі штати може подати на цей захист до 21 року. And I'm going to pass it over to my colleague Justin to talk a little bit more in depth about this family court, the juvenile court process. Thank you, Stephanie. Дозвольте мені передати слово моєму колеги Джастіну, для того, щоб він більш подробно зупинився саме на процедурах ювенального, тобто суду для неповнолітніх. Джастін? Okay, thank you, Stephanie. As Stephanie was saying, Дякую, Стефані. the judge in the court where you're going for special immigrant juvenile status, that judge needs to see proof, and they need to be convinced that the child is not going to live with that parent in the future. Для того, щоб подати цей процес пішов, скажімо так, потрібно, щоб суддя мав фактичну основу. І була певна доказова база, що дитина дійсно не може приєднатися і проживати з батьками або з одним з батьків. Okay. And sometimes the proof is only the testimony from the parent or the caregiver here with the child, and the child. Може? Окей. Дуже часто фактична база – це просто свідоцтво батьків або людини-опікуна, яка займається цією дитиною. Yes? But the judge, if the judge finds that the child cannot live with one of the parents, it has to be because of abuse, abandonment, or neglect. І якщо суддя винаходить, що є дійсно причини, через які дитина не може приєднатися до своїх батьків або до одного з своїх батьків, то це саме ті три причини, які ми з вами назвали: це жорстоке поводження, недбалість або покинутість. Okay, so the first one, abuse, can be when a parent is hitting the child in anger, not just normal discipline. Перша причина – це жорстоке поводження.
І це жорстоким поводженням розцінюється, коли один із батьків чи батьки б'ють дитину або кричать на неї більше, ніж це може бути собі дозволено. It's also considered abuse if other people in the home are victims of violence in front of the child. Також жорстоким поводженням вважається, якщо жорстокість вчиняється одному з членів родини або тих, хто мешкає в тому самому будинку, помешканню, і все це робиться на очах дитини. Or shouting insults in anger or breaking things in front of the child. Please, can you repeat? You were cut off. Oh, okay. Or when the parent is shouting insults or insulting the child or breaking things in the home, like objects, furniture in front of the child, that is also abuse. Також жорстоким поводженням вважається, якщо один із батьків кричить і може навіть розбити, кинути, швирнути речі напроти дитини і продемонструвати свою агресію таким чином. Okay, and then for abandonment, it's usually considered abandonment if the child has not seen that parent or had phone calls or contact with the parent for 6 months or more. Щодо покинутості, цим вважається, якщо батьки або один із батьків не контактували з дитиною, не дзвонили впродовж 6 місяців. But a child can still be abandoned by a parent if the parent only talks to the child once a year. It has to be more than that. І також дитиною покинутою вважається та, з якою батьки або батько спілкувалися лише один раз на рік, тобто цього не вважається достатнім. І в цьому випадку дитина вважається покинутою. Okay, but the standard for abuse and abandonment and neglect depends on the state that you live in the United States, and it also depends on the judge and how the judge makes the decision. Також рівень того, наскільки поведінка батьків до дитини є покинутостю чи жорстоким поводженням, дуже сильно залежить від законів штату, в якому ви знаходитесь, а також саме від судді, який буде роздивлятись вашу справу. Джастін? Okay, and then finally, I just want to give some examples of neglect. Neglect usually means when the parent has not provided care for the child for a period of time. Також дозвольте мені пояснити, що таке недбалість. Це коли батько чи батьки не звертають уваги на свою дитину протягом певного часу. That could be if one of the parents has not paid any child support or money to help raise the child. Це може бути, коли один із батьків не виплачує, не дає гроші, які мають піти на підтримку дитини, тобто матеріальну підтримку. Or failing to provide medicine or medical care or education. Або якщо через дії батька чи батьків у дитини немає доступу до освіти, або до ліків, або до медичного обслуговування. Or even failing to protect the child from dangers in the community. Або навіть якщо батьки не можуть
виконати свої обов'язки, захищаючи дитину у тому суспільстві, де вона проживає. Yes, Justin? So beyond abuse, abandonment, and neglect, sometimes the death of one of the parents can be used to qualify the child for special immigrant juvenile status. Окрім тих трьох причин, які ми назвали, жорстоке поводження, недбалість або покинутість, також причиною для надання спеціального статусу неповнолітніх мігрантів може бути смерть одного з батьків або батьків. And that's because death is similar to abandonment in that the child no longer has that parent to care for him or her. Це виникає тому, що через смерть, яка може приєднуватись, дорівнюватись покинутості, тому що батько чи батьки не можуть доглядати і бути присутніми в житті дитини. Okay, and in the slide we put the legal citation to the law for this, but it's different for every state. Ви можете подивитись на слайді приклад, але це різниця від штату до штату. Okay, oh, there it is. So now we'll talk about the other part that you have to prove to the judge that it's not in the child's best interest to return to their home country. Зараз ми поговоримо про другу частину, і це саме те, що не є в інтересах дитини повертатися на батьківщину. And if we're talking about Ukraine, it's very easy to show that with a judge. And Stephanie has given a very good example here that the language in the judge's order. Якщо ми говоримо саме про Україну, то наразі дуже неважко надати підстави, чому дитина не може повертатися на Україну зараз, на свою батьківщину. І якщо ви подивитесь зразок мови, який підготувала Стефані, то тут дуже доречний приклад. So the judge might say that it's in the child's best interest to stay in the United States and not to return to Ukraine because the child's caregiver is here in the United States and there's a war in Ukraine. Приклад, який використовується, це той, що в інтересах дитини зараз є залишитись в США зі своїми опікунами чи опікуном, і не повертатися в Україну, тому що там дитина не буде мати відповідного піклування і життя буде знаходитись під загрозою через триваючу війну. Now, in Pennsylvania, you might talk about other ways that it's better for the child to stay in the United States, but there are many of those and we won't go through all of them. Наприклад, у штаті Пенсільванія має бути набагато більше причин, дитини не є повернутися на батьківщину. Всі зараз з вами не зможемо продивитись, але, мабуть, деякі проглянемо. But some examples are the child's emotional and physical well-being. Наприклад, один із прикладів може бути емоційне та фізичне благополуччя, стан дитини. And also, where does the child want to live? The child's preference is very important. Також дуже важливо, де саме дитина хоче жити. Тобто інтереси дитини дуже важливі. Okay, Stephanie, I think we're back to you. Thanks. Передаю слово Стефані, дякую. So, some tips for obtaining the juvenile court order. Justin did a great job of explaining each of the elements, but some tips on obtaining the court order is first,
it's important that the order cites to state law. So whatever state you're living in, that's the law that the judge should cite to. Do not use federal law or the law of some other state. Джастін дуже добре пояснив першу частину, чому саме, з яких причин дитина може вважатись, з якою жорстоко поводились, яка покинута, або з якою, за якою не дивились певним чином. А зараз дозвольте мені дати вам деякі підказки щодо отримання рішення суду. І дуже важливо ссилатись саме на закони штату, в якому ви знаходитесь, там, де ви подаєте на цей статус, і наказ ваш не має посилатись, не має бути посилань на федеральний закон, тобто завжди орієнтуйтесь на закони штату. It's also important that the state court order does not mention special immigrant juvenile status. The court order should not be sought just for the reason of obtaining special immigrant juvenile status. There needs to be another reason, and that reason is protection from abuse, abandonment, or neglect. Дуже важливо, щоб ви уникали формулювань, які пропонують звернутися за постановою до Державного суду. Не згадуйте надання імміграційного статусу у своєму позові. По-перше, ви маєте говорити і підкреслювати, що первинна зацікавленість в отриманні статусу є допомога від жорсткого поводження, недбалості та покинутості. Some examples of reasons why a person might seek this state court order. It could be to confirm which parent has custody of the child. It could be so that a non-parent has the legal ability to make decisions on behalf of the child, such as medical, educational. So there are other reasons to include that don't mention immigration status. Знову ж таки підкреслюю, не уникайте постановки питання про пошук імміграційного статусу, і в наказі чітко визначте конкретні юридичні права та обов'язки опікуна або опікунів. Це має бути прийняття освітніх та медичних рішень для дитини, отримання паспорта, наприклад. The order should name both of the parents by name. This is especially important if, for example, maybe the child's birth certificate has the mother's name, but there's no father listed. Then it's important that the court state the father's name and make a finding that whatever person is the father. But even if both parents are known, it is important to include both of the parents' names in the order. Дуже важливо в наказ включити фактичні імена батьків. Іноді буває так, що в свідоцтві про народження у дитини є тільки мати, але суд має встановити і визначити ім'я батька неповнолітнього. І дуже важливо, що імена будуть вказані. Тобто, якщо навіть їх немає у свідоцтві про народження, це потрібно суду буде з'ясувати. It's also important to include specific facts in the order. And Justin just went over different factual scenarios.
that might apply. And so it's important to include all of that information as it relates to each individual's case. Дуже важливо включити конкретні факти на підтримку кожного висновку у вашому наказі. І Джастін до цього він перераховував декілька фактів, які можуть бути упомянуті. І ви також не забувайте не тільки робити, казати, що є цей факт, але й його на його підтримку приводити і інші факти. And now I'm going to turn it back over to Justin to discuss some specific scenarios. Дозвольте мені зараз передати слово Джастіну, і він зосередить свою увагу на певних сценаріях, на можливих сценаріях. Also, before we go into the examples, just going off of what Stephanie was talking about, that you name the other parent, I just wanted to mention something about serving the legal papers to the other parent. Так, що сказала Стефані про підтримку свого позову фактами, фактичними матеріалами, також копії цих матеріалів мають бути надіслані, тобто батьки мають бути проінформовані, і вони мають також бачити ці документи у позові. So you have to prove to the judge in the United States that you have given the information about the case to the parent who is the defendant in the case. Excuse me, you were cut off. Can you please repeat? I'm Okay. sorry. Yes, so you have to Sorry. prove to the judge that you have given the papers for the legal case to the defendant. Також ви маєте донести до судді, що ви надали документи тій людині, яку ви захищаєте. That defendant or the accused, they're not going to go to jail, and they will still be the parent for the child. Their name is not eliminated from the birth certificate. I'm sorry, something with my connection. Can you please repeat? Yeah, that's fine, that's fine. Thank you, Christina. Sorry. That parent who is the defendant, the parent who we are saying has either abused or abandoned or neglected the child, that parent this is not a criminal case. They're not going to jail. Важливо також підкреслити, що батько, якого звинувачують у жорстокому поводженні, покинутості або зневаги своєї дитини, не піде до тюрми, і це діло, яке роздивляється, воно не є кримінальним впровадженням. And that parent, their name is still on the birth certificate. They are still one of the parents. І важливо також підкреслити, що людина, яка зазначена в сертифікаті про народження, у свідоцтві про народження, вона залишається батьками цієї дитини. But they are losing certain rights for making decisions for the child. Але ці батьки, фактичні батьки, вони втратять певні право на прийняття певних рішень щодо своєї дитини. And you either have to give them the legal papers or you have to convince the judge that you've done everything you could to try to give them the legal papers. І ви маєте передати батькам юридичні документи, які це зазначують, або ви маєте
пересвідчитися і довести це до судді, що було зроблено все можливе, щоб передати ці документи фактичним батькам. Okay. Stephanie, can we, yeah, thank you so much. So, Дякую. Передаю слово Стефані. so we have just an example here of a boy from Ukraine named Artem. He's 10 years old. He lives in the United States in Pennsylvania with his aunt Daniela. Вибачте, все ще говорить Джастін, а я зарано передала слово Стефані. Давайте розглянемо один із реальних випадків, який може бути прикладом для того, про що ми зараз говоримо. Артем – це 10-річний хлопчик з України. Він приїхав до Сполучених Штатів зі своєю тіткою Даніелою в березні 2022 року і проживає в штаті Пенсільванія. Now, he has been here since March of this year, 2022, and his parents are in Poland, and they want to come to the United States to live with him, but they're having a hard time getting here. Він приїхав до Сполучених Штатів у березні 2022 року, поточному році, але його батьки живуть у Польщі, знаходяться в Польщі, і вони намагаються знайти дозволи і приїхати до Сполучених Штатів, щоб жити разом з Артемом та його тіткою. So the question is, can the boy, Artem, who's 10 years old, can he go to a court here and then apply for special immigrant juvenile status? Питання в тому, чи має право, чи має можливість Артем піти до суду і подати на спеціальний статус неповнолітніх іммігрантів. And different people will answer this question differently because Різні люди they may feel that Artem has not really been abandoned or abused or neglected. Різні люди вам будуть трактувати відповідь на це питання по-різному. Тому що з одного боку може бути розцінено, що він був покинутим. But everyone's objective is to make sure that Artem can stay here in the United States as long as he wants to. And so we have to think about that goal to prevent any sort of deportation. Can you please repeat? Yes. So we want to make sure that Artem has to live. Oh, sorry. Can you hear me now, Yes. Christina? Yes, go on. Okay, good. So I think we can all agree, the lawyers and the people in the community, that we want the boy, Artem, to stay as long as he wants to in the United States. Ми можемо погодитись, що ті люди, які захищатимуть Артема і в суді, і в тій ком'юніті, де він живе, що саме в інтересах дитини є залишитись в США і не підлягати депортації. So if there's other ways for Artem to stay in the United States with parole or temporary protected status or another kind of case, that may be better. Але дійсно найкраще буде, якщо Артем отримає інші види захисту в цьому випадку. Це може бути пароль, це може бути статус тимчасового захисту.
І це буде набагато краще. But if, especially if the parents are going to come to the United States very soon, then probably you don't want to do SIJ. Якщо будемо думати про те, що батьки Артема дійсно дуже скоро приїдуть, знайдуть змогу, можливість приїхати до Сполучених Штатів Америки, тому краще не подавати на статус, на спеціальний статус неповнолітніх іммігрантів. Okay, but we can look at another example. So the Давайте роздивимося ще один приклад. next example is Alina, and she's 12 years old. І інший приклад – це дівчинка Аліна, яка приїхала з України, їй 12 років. Okay, and she's here with her mother, Anna. They came from Poland after fleeing the Ukraine. Вона прилетіла разом зі своєю мамою після того, як покинула Україну у травні 2022 року. Okay, and unfortunately, Alina's father, Andrei, died during the Russian invasion in this example, during the war. І знаємо, що батько Аліни, Андрій, він, на жаль, помер через вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року. And I know this is a difficult subject, but you know, I know that this is also something that has happened to many families. Ми знаємо, що це важкий, емоційно важкий приклад, але це відбувається з багатьма родинами з України. So, if the father died during the war, would the child Alina be eligible for SIJ or special immigrant juvenile status? Враховуючи те, що батько Аліни помер через війну, чи має вона право, чи має вона можливість подати на спеціальний статус неповнолітніх іммігрантів? So it depends on what state they are living in the United States. Some states will recognize the death of a parent as very similar to abandonment. І тут і в кількох штатах дійсно смерть батька, вона прирівнює до покинутості. Okay, Stephanie, we're back to you. Sure. So some Повертаємось до Стефані. Sure. Some tips on how to proceed with an SIJ case. Sometimes you can find a lawyer that has a specialty in both immigration and family law, but oftentimes you might have to hire two lawyers, an immigration lawyer and a family lawyer. And it's very important for those two lawyers working on the two parts of the case to collaborate, communicate, and work together. Як же подати і з чого почати подання позову на отримання спеціального статусу неповнолітніх іммігрантів? Вам знадобиться юрист, і іноді ви зможете знайти людину, яка спеціалізується саме в імміграційних в імміграційному та сімейному праві. Але, скоріше за все, що вам прийдеться звернутися до двох юристів, один з яких має бути спеціалістом з імміграційного права, а інший з справах сім'ї. І дуже важливо, щоб ці два юристи були в правильних відносинах, спілкувались, обговорювали всі випадки, деталі вашого випадку.
And so many times there might be a custody lawyer or a family lawyer who knows family law very well and knows how to get maybe custody orders very well, but they're not familiar with getting the special language for SIJS. So it's important to have that lawyer work with your immigration lawyer and have the immigration lawyer review the proposed or the draft order before a juvenile court judge signs off on it. Дуже часто сімейний адвокат може бути дуже гарним спеціалістом у питаннях опікунства тобто бути дуже гарним спеціалістом у своїй сфері сімейного права, але дуже важливо, щоб до того, перед тим, як ви будете подавати позов на спеціальний статус неповнолітніх іммігрантів, саме юрист імміграційний юрист міграційного права хоча б продивився той документ, той позов, який ви будете намагатись подавати. So now I'm going to talk about step 2 of the process. Step 1 was in family court and state court. Step 2, once you have that family court order with the special language, now it's time to continue on with USCIS. Зараз ми переходимо до другого кроку. І перший був це суд. Якщо ви там отримали рішення, то вам потрібно буде звернутися до USCIS для того, щоб процес пішов далі. So when filing with USCIS, there are two forms, two parts again. Part 1 is filing a form. Its name is the I-360, but this is the application for special immigrant juvenile status. Вам потрібно буде підготуватись для того, щоб подати дві форми. І одна з них – це петиція I-360 дитини щодо класифікації спеціального статусу неповнолітніх іммігрантів. The form I-360 must be filed before the child turns 21. Дуже важливо, що коли подається ця петиція, ця форма I-360, дитина має бути молодшою за 21 рік. The child must also be unmarried at the time of filing. Також, коли подається ця заява, цей позов, дитина має бути неодруженою. And then the second form that would be filed is called the I-485, and this is the application for permanent residence or the green card. Друга форма, яка подається в USCIS, це заява, анкета фактично дитини, I-485, і вона подається на статус резидента, законного постійного жителя США. People from certain countries must wait many years before they can do step 2 and file the application for the green card. But luckily for people who are from Ukraine, this can be the application for the green card can be filed at the same time as the petition for SIJS.
громадяни інших стран, багатьох стран світу можуть чекати роками, щоб мати право подати форму I-485 на грін-карту, але зараз є певний пріоритет для жителів України, і вони можуть подати форму I-485 разом з петицією I-360. So what are the benefits of applying for your green card through SIJS? One benefit is a path to receive your green card. Давайте роздивимося, які саме переваги надає статус, спеціальний статус неповнолітніх іммігрантів SIJS. Один із дуже важливих, одна із дуже важливих переваг є саме право на отримання статусу законного постійного жителя, тобто це саме зелена карта. And once you have your lawful permanent residency, you may be eligible for in-state tuition for college, certain public benefits, and you will be authorized to work in the US. Коли у вас буде зелена карта, то ви, як законний постійний резидент, маєте право на отримання студентських позик, навчання в тому штаті, а також різні державні пільги, і також у вас буде дозвіл на роботу, дозвіл працювати. Now, the major con of SIJS is that youth that receive their green card through this process, they can never petition to bring their parents to the US. Even once the children eventually naturalize and become US citizens, they can never file a petition, or the parents can never receive any benefit to get legal status in the US through that child. Одним із дуже суттєвих недоліків є те, що дитина, яка навіть отримує статус, спеціальний статус неповнолітнього іммігранта, ніколи, навіть коли стане громадянином США, ніколи не зможе подавати клопотання за своїх батьків, і батьки не зможуть приєднатися, приїхати в США саме через цю дитину. Now, petitioning for other family members, if they qualify, like siblings, children, spouses, that is allowed. It's just simply parents that cannot benefit from the child's status. Якщо є інші члени родини, рідні брати та сестри, то вони зможуть приїхати до США, якщо за них буде клопотати ця дитина, яка отримала спеціальний статус неповнолітнього іммігранта. So some questions that come up a lot when discussing SIJS. One is, if you entered the US on a visa and you have your visa is still valid, you're in the US legally on this temporary visa, can you apply for SIJS? Давайте розглянемо питання, які дуже часто задаються, цікавлять людей. Це, наприклад, якщо я в'їхав в США по візі, і все ще маю тимчасовий легальний статус, чи можу я подавати заявку на
спеціальний статус неповнолітнього іммігранта? So yes, you can apply. You do not need to be undocumented or without some status in the US to apply. It is okay if you are currently on some temporary status, you can still apply for SIJS. Відповідь «да». Ви можете подавати позов на отримання спеціального статусу неповнолітніх іммігрантів. Не потрібно бути без документів чи підлягати процедурі видалення, щоб подати заявку на отримання SIJS. Подавайте, можна. Another question is if your caregiver is undocumented. So for example, if you're living in the US with your aunt and your aunt does not have legal status in the US, can your aunt go to family court and petition for custody of you? Друге запитання. Якщо ваш опікун без документів, чи може він клопотати про опіку наді мною? Наприклад, якщо ви живете у своїй тітки і тітка не в США, чи може вона клопотати про опіку над вами? So your caregiver's immigration status is irrelevant. Your caregiver does not need to have legal status in order to go to family court and petition for custody. Майте на увазі, що статус опікуна не має значення. І дійсно, та людина, яка вами опікується, може йти до суду і подавати позов на отримання опіки над вами. So what if you recently arrived in the US and you've only been here for maybe a few weeks? Do you have to wait a certain period of time before you can apply for SIJS? Якщо ви приїхали в США лише декілька тижнів тому, чи є якийсь термін, який ви маєте пробути у Сполучених Штатах і тільки потім подавати заявку на отримання спеціального статусу неповнолітнього іммігранту? So there's no required length of residency. There might be a requirement where you live in your state that maybe you need to live there for 6 months before going into family court. But generally, there is no time limit from when you can begin thinking about applying for SIJ. Зазвичай немає вимог щодо терміну проживання для того, щоб подавати заявки на отримання спеціального статусу неповнолітнього іммігранту, але все ж таки в деяких штатах може бути визначений термін 6 місяців для того, щоб мати право піти до сімейного суду, але взагалі зазвичай практика така, що не потрібно вичікувати якийсь певний термін для того, щоб звернутися до суду. And what if your parents are separated or divorced and there's already a custody order from a court in Ukraine? Would this order be sufficient for SIJS in the US? Наступне запитання. Якщо ваші батьки розведені і вже існує рішення суду щодо опіки над вами в Україні, чи цього наказу, цього витягу достатньо для того, щоб подавати на отримання спеціального статусу неповнолітнього іммігранту? So this order is not sufficient. The order must be from a US court and signed by a US judge. And it has to include the specific findings that we discussed earlier. So you will probably need to get a new or amended
custody order in a US court. Для цього не підійде рішення українського суду, і вам потрібно буде мати рішення суду в США з підписом місцевого судді. І містити в собі спеціальні знахідки, які будуть доказами, що ви маєте право подаватись на спеціальний статус неповнолітніх іммігрантів. І ми з вами раніше вже говорили про те, які факти. Does applying for special immigrant juvenile status terminate the rights of your parents? Чи обмежує права ваших батьків, якщо ви подаєте позов на отримання спеціального статусу неповнолітніх іммігрантів? Justin touched on this earlier, but simply getting a family court order like a custody order does not terminate your parents' rights. They're still your parents. They're still on your birth certificate. Terminating their rights is a whole different process. Ні, для того, щоб ваші батьки були обмежені в правах, має бути інший процес. Джастін вже говорив раніше, що ваші батьки залишаються вашими батьками, і вони залишаються вашими батьками, і вони не відсторонюються від того, щоб бути вашими батьками. And I mentioned earlier that one of the cons of SIJ is that you cannot petition to bring your parents to the US. So what if you've gotten the custody order with the special findings, and then you change your mind, you decide, I don't want to apply for SIJ. Does simply getting the custody order prevent you from ever petitioning for your parents? Раніше я вже говорила про те, що одним з недоліків отримання спеціального статусу неповнолітнього іммігранту є те, що ви ніколи не зможете клопотати про своїх батьків. Але уявимо, що ви отримали статус, але зараз ви змінили свою думку і не хочете вже подавати на отримання цього статусу, чи сімейний суд, чи наказ сімейного суду має вже ту силу, що ви ніколи не зможете клопотати про своїх батьків і возз'єднання з ними на території США. So simply having the custody order does not mean you have special immigrant juvenile status. So you're able to petition, well, if you're able to bring your parents to the US. That only cuts off once your SIJ petition, the form I-360, is approved. So if you get the custody order or the family court order and then decide you do not want to file the special immigrant juvenile petition with USCIS, that is okay. You have not cut off your ability to bring your parents in the future. Якщо у вас на руках є тільки рішення суду про те, що ви маєте право на спеціальний статус неповнолітнього іммігранту, це не обмежує вас у праві передумати і пізніше клопотати про
ваших батьків, щоб вони приїхали до вас в США. Але якщо і як тільки ви будете подавати петицію до USCIS, а саме форму I-360, після цього ви вже не зможете клопотати про своїх батьків. Тобто ось майте на увазі, що це дуже важливий такий крок і така межа, після якої ви дійсно не зможете клопотати про возз'єднання з батьками. So it's okay to get the custody order or the state court order and wait to make your decision whether you're going to file the petition for SIJS. But if you do wait, just keep in mind that you must apply before you're 21. So if you wait too long, you will lose the opportunity altogether. Уявимо, що ви отримали рішення суду про клопотання і те, що ви маєте право на отримання спеціального статусу неповнолітнього іммігранту, і ви можете не подавати ці документи до USCIS, але майте на увазі, що ось поки ви роздумуєте, тримаючи на руках це рішення сімейного суду, раптом, якщо ви захочете дати йому продовження і подати заявку у USCIS, вам все ще має бути менше, ніж 21 рік. And very quickly, Justin is going to cover some alternatives. So what if you don't qualify for SIJS? Just going to mention a few alternatives that might be available to you. І зараз Джастін розповість, які ще саме у вас є шляхи, якщо не отримувати, не подаватись на спеціальний статус неповнолітнього іммігранту, які ще є альтернативні шляхи для того, щоб залишитись в США. Okay, thank you. So you may have if you're in the United States and you're from Ukraine, you may already have parole. Якщо ви приїхали в США з України, то дуже можливо, що у вас вже пароль. And if you're in Germany or Poland or Ukraine, you may be trying to apply for parole to come into the United States. І або якщо ви знаходитесь в Польщі, в Німеччині чи в Україні, ви, скоріш за все, подали вже заявку на те, щоб отримати пароль, щоб приїхати до Сполучених Штатів. And for parole, you're going to need someone in the United States who can be your financial sponsor, someone who will support you with money. Для того, щоб отримати пароль, вам буде потрібен фінансовий спонсор, який вже проживає в США і буде гарантом, вашим фінансовим гарантом. And parole is great, but it is temporary, so you may still be thinking about other immigration applications. І пароль дозволить вам в'їхати в країну, але він має термін обмежений, і ви все ж таки будете шукати ще можливості подавати заявки на отримання якихось інших можливостей, щоб залишитись в США. Now, something else that you can apply for in the United States is temporary protected status. Якщо ви знаєте, то тут ви можете на отримання статусу тимчасового захисту. But it is only for people who entered the United States before April 11th of this year, 2022. Але наразі це можуть зробити
ті українці, ті громадяни України, які в'їхали на територію США до 11 квітня 2022 року. But you can keep watching the news because the President Biden, may someday change that date so that more people are eligible. Але завжди слідкуйте за новинами, і може бути так, що президент Байден змінить цю дату на іншу, і ви також можете отримати статус тимчасового захисту. And then the last thing that I'll mention is another immigration benefit that a lot of people apply for, that is asylum. І ще одна альтернатива, яку використовують багато людей, це біженство. Asylum is permanent. It allows you to live in the United States as long as you want. Біженство дозволить вам жити в США так довго, як тільки вам потрібно, і скільки ви захочете. And both adults and children are eligible. І на нього можуть подавати як діти, як неповнолітні, так і дорослі. But a lot of people who apply for asylum do not win asylum. They lose their cases. Але багато з людей, які подають документи на отримання біженства, не отримують підтвердження. Тобто вони їм не стверджують цей статус. And that's because our immigration laws are very old and they're very strict. Це відбувається через те, що імміграційні закони, імміграційне право в США дуже старе, застаріле і дуже суворе, дуже суворі вимоги. So usually the people who win asylum are people who have suffered discrimination or persecution because of their religion, their political opinion, or their race, or because of a social group that they are in. Люди часто отримують біженство через те, що вони притісняються в своїй країні, в своїй рідній країні, через релігійні, політичні вподобання, через расу, національність або їх належність до певних соціальних груп. Okay, and I know we're running out of time, but I just wanted to make sure if you arrive in the United States on parole or with some other type of status, or you're here without any immigration status, you need to make sure and apply for asylum within the first year of your arrival. Дуже важливо знати, що коли ви в'їхали на територію США, ви маєте встигнути подати на біженство впродовж 1 року, не пізніше 1 року, перебуваючи в країні. That's 1 year from the day that you arrived on the airplane to enter the United States. Ця дата – це перший день, коли ви в'їхали, прилетіли до Сполучених Штатів. Okay. Thank you so much. Thank you for hosting the event. Дуже дякую вам, дякую за запрошення, що дозволено мені виступити сьогодні. Thank you very much, Justin and Stephanie. Thank you to those who are Джастін, Стефані. Thank you to those who are listening to us either live or in recording. Дякуємо всіх, хто нас слухав, хто приєднався, хто дивився нас наживо або подивиться цей вебінар у запису.
Of course, many thanks to Christina for interpreting. You are very welcome. And once again, I wanted to emphasize that if you have questions about the webinar today or about other immigration law topics that may apply to you or that you may have as you're deciding whether to come or how to stay in the United States as a result of the war in Ukraine, please send it to us on our website, www.linforukraine.org, and the link is in the chat. Хочу наголосити, що всі, хто має запитання щодо теми сьогоднішнього нашого вебінару, чи взагалі ті українці, які хочуть приїхати і залишитись в США, завжди мають змогу надати запитання. І також я запрошую вас приєднатись і зайти на наш сайт. Посилання ви побачите, ви знайдете. The slides from today's presentation will also be posted on our site and on our YouTube channel, and you can see them and the recording of this presentation and the recording of the past webinars and question and answer sessions that we have had. У нас також є YouTube-канал, на якому ви можете подивитись запис цієї сесії і також всіх тих сесій, які вже проводилися раніше. Thank you very much to everybody and have a good day. Thank you. Take care. Дякуємо вам і гарного дня. Thank you.